Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui le président du Conseil consultatif du Front, de la Justice et du Développement, Lakhdar Ben Khelef. Il a reçu également le secrétaire général du Front de la Bonne Gouvernance, Aïssa Belhadi. Après 2 années de suspension due à la pandémie de coronavirus, le premier groupe des pèlerins a pris le départ aujourd'hui à destination des lieux saints pour effectuer le 5e pilier de l'islam. L'actualité est aussi économique avec la poursuite de la foire internationale d'Alger. Zoom ce soir au pavillon des industries militaires. Le dessalement d'eau de mer, une des importantes alternatives au manque de pluviométrie enregistré ces dernières années à Boumerdès. Les travaux de réalisation de la 2e station de dessalement d'eau de mer viennent d'être lancés par une filiale de Sonatrach avec des compétences 100% algériennes. Des experts espagnols en droit international ont indiqué dans un article repris par le quotidien Publico que la décision du gouvernement espagnol de soutenir le soi-disant plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental est une double violation du droit international à laquelle l'Algérie avait l'obligation de réagir. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui le président du Conseil consultatif du Front, de la Justice et du Développement, Lakhdar Ben Khelef. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. On écoute. Bismillahirrahmanirrahim. تشرفت اليوم باستقبال من رئيس الجمهورية في إطار المشاورات التي بدأها مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات السياسية والاقتصادية. تكلمنا عن كل ما يهم المواطن الجزائري خاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد. ومن بين النقاط التي تكلمنا عليها بكل تفصيل هو موضوع لم الشمل الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وقلنا بأن هذا الأمر لا يمكن أن يرفضه عاقل محبا لدينه ولوطنه، ولكن اقترحنا على الرئيس أن يتخذ إجراءات تهدئة ويوضح طبيعة هذا المسعى المتعلق بلم الشمل كإجراءات التهدئة المتعلقة بفتح المجال السياسي وفتح المجال الإعلامي، وكذلك إطلاق سراح يعني سجناء الرأي والسجناء السياسيين، وكذلك معالجة مخلفات الأزمة التي حتى عشناها في العشرية السوداء. تكلمنا كذلك عن الموضوع المتعلق بالجانب الاقتصادي وخاصة جانب الدعم، وتم الاتفاق في هذا أن تبقى أو نحافظ على اجتماعية الدولة الجزائرية، ومن ثم فالدعم يبقى. اجتماعية الدولة ما أكد عليه الرئيس، اجتماعية الدولة أنها يعني تبقى كدولة اجتماعية تقدم الدعم ولكن يذهب مستقبلا إلى مستحقيه. وهذا كذلك ما جرنا للحديث حول الجانب الاقتصادي الذي نعيشه والذي نتمنى أن يصححه قانون الاستثمار الذي جاء اليوم كي يعالج الخلل الموجود بسبب السياسات الخاطئة التي اعتمدت من قبل، كي ننطلق من جديد في استثمار حقيقي يعيد للبلاد سيادتها. كما تكلمنا في الأخير كذلك عن أهم القضايا الدولية والقومية التي تعيشها البلاد، وهناك تطابق في وجهات النظر بالنسبة لهذا الموضوع، خاصة ما تعلق بالمواقف الأخيرة التي اتخذت من طرف الدولة الجزائرية التي استرجعت يعني سيادتها. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui le secrétaire général du Front de la Bonne Gouvernance, Aïssa Belhadi. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. On écoute. هي فرصة طيبة أن تشرفنا بدعوة السيد رئيس الجمهورية وباللقاء به
في سياق التفاعل الإيجابي مع مبادرة لم الشمل وما يتخللها من معطيات ومسائل أخرى ذات صلة بالراهن السياسي ببعده الاجتماعي والاقتصادي الوطني المحلي الإقليمي والدولي. رئيس الجمهورية نحسبه ابن مدرسة الواقع بامتياز، لأن مشروعه ورؤيته لإنقاذ الوضع وإصلاحه وإرساء سفينة الجزائر إلى بر الأمان منطلقها هو الواقع، مع جبهة وطنية قوية داخليا من أبناء الجزائر داخل الوطن وخارجه بالمهجر، ونكون على قدر من الكلمة السواء، وأن نكون على قلب رجل واحد. الجزائر خرجت بعد حراك شعبي مبارك أصيل، خرجت من وصف الأزمة السياسية خاصة بعد انتخابات 12 ديسمبر 2019 والتي توجت بانتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. خرجت من وصف الأزمة السياسية إلى الورشة السياسية الكبرى، وكما قد التزم ووعد لبى هذه الوعود بعد أن بادر بإصلاح سياسي بدءا بمحطة التعديل الدستوري، والذي نحسبه دستورا نوعيا ينسجم متطلبات المرحلة التي تعيشها الجزائر في بعدها القاري وفي بعدها الإقليمي والدولي. وأهم ما نراه أن نحفظ هذا الاستقرار ونثمنه عاليا ونتفائل خيرا. الآن السيد رئيس الجمهورية يبذل من المجهودات ما يرمي إلى الاستجابة إلى تطلعات الإرادة الشعبية من جهة، وإلى الاستجابة أيضا إلى طموحات النخب السياسية والمجتمعية والمدنية بشكل واسع. يبقى الآن الدور علينا نحن النخب السياسية أو النخب المجتمعية كيف نرافق السيد رئيس الجمهورية والقائمين معه على إدارة شؤون الحكم في تجسيد هذا الطموح الجماعي للإرادة الشعبية. ويجب هنا أن نكون أكثر إيجابية وأكثر ممارسة لحقوق المواطنة وما تتطلبه المواطنة الحقة. Le Conseil de la Nation a adopté ce mercredi à l'unanimité la liste nominative du bureau du Conseil lors d'une séance plénière consacrée à l'installation de ces instances et structures internes. Lors de cette séance présidée par Salah Koudjil, président du Conseil, les sénateurs ont adopté à main levée la liste nominative des vice-présidents de la Chambre haute du Parlement. Le groupe parlementaire du Parti du Front de Libération Nationale a élu Abdel Nasser Hamoud et Salim Chenoufi en qualité de membres du Conseil, alors que le groupe parlementaire du tiers présidentiel a élu Abdelhamid Ammar et Mahi Bahi et Leila Brahimi. Le groupe parlementaire du Rassemblement national démocratique a élu quant à lui Boumediene Lotfi Chiban. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le président du Conseil de la Nation a félicité les membres du nouveau bureau après avoir salué l'initiative de rassemblement du président de la République, Abdelmejid Tebboune, ainsi que les positions internationales de l'Algérie. Koudjil a appelé les membres du Conseil de la Nation à soutenir la voix de l'Algérie dans les forats internationaux à travers la diplomatie parlementaire et à préparer le nouveau règlement intérieur du Conseil conformément à la Constitution. Au terme de la séance, Koudjil a installé le nouveau bureau du Conseil qu'il a chargé de procéder à l'installation des commissions permanentes du Conseil et du contrôle parlementaire. Le bureau de l'Assemblée populaire nationale s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de Brahim Bourali. À l'ordre du jour, plusieurs points dont la réorganisation du calendrier des prochaines séances pour la période à venir, l'étude des modifications proposées par le projet de loi complétant la loi numéro 90/11 sur les relations de travail.
Séance plénière à l'Assemblée populaire nationale présidée par Brahim Bourali en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar. Une séance lors de laquelle la ministre de l'Environnement, Samia Mouelfi, a présenté un projet de loi modifiant et complétant la loi relative à la gestion, la protection et le développement des espaces verts, et ce, en adéquation avec les directives du président de la République, Abdelmajid Tebboune, en ce qui concerne la facilitation des procédures relevant du service public. Plusieurs départs de feu ont été enregistrés dans la région de Belkout, dans la wilaya de Skikda. La protection civile a déployé des colonnes mobiles et des moyens aériens pour lutter contre ces incendies, des moyens renforcés par un hélicoptère de l'armée nationale populaire. L'ensemble des foyers ont été maîtrisés. Camélia Blel. 2 personnes décédées et plusieurs hectares décimés par les feux. Tel est le bilan des incendies qui ont ravagé les hauteurs de Skikda. Selon le premier bilan de la protection civile, une personne âgée de 68 ans a trouvé la mort dans l'incendie déclaré au niveau de son exploitation à Bni Bachir. Une autre personne âgée de 45 ans a subi le même sort dans la région de Bissi. Le bilan de la protection civile fait état également d'un peu plus de 500 hectares de blé, 179 hectares d'orge et 3720 arbres fruitiers partis en fumée. Plusieurs unités de la protection civile des wilayas limitrophes de Skikda ont été déployées pour maîtriser ces feux de forêt. Nous avons reçu l'aide des unités de la protection civile des wilayas avoisinantes, à savoir Guelma, Constantine et Annaba. Les éléments de l'armée nationale populaire ont été les premiers à nous venir en aide pour maîtriser les incendies, sans oublier bien sûr l'apport des citoyens. Pour l'instant, nous avons maîtrisé l'ensemble des foyers et il ne reste que celui de la forêt de Boulgrout sur les hauteurs de Stora. Entre protection civile, direction des forêts et citoyens bénévoles, les efforts se poursuivent pour venir à bout de ces feux. Nous sommes des bénévoles. Nous venons apporter de l'eau minérale aux éléments de la protection civile. Nous sommes présents pour donner un coup de main. C'est le moins que l'on puisse faire. En attendant de connaître les raisons de ces incendies, les services de la protection civile appellent les citoyens à faire montre de vigilance. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement tenue au palais du gouvernement. Lors de sa réunion hebdomadaire, le gouvernement a eu à examiner les points suivants. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie, de la connaissance et des start-up relatif à l'avant-projet de loi portant statut de l'auto-entrepreneur. Cet avant-projet de loi définit le statut de l'auto-entrepreneur comme étant l'exercice à titre individuel d'une activité lucrative figurant dans une liste d'activités éligibles. Il vise notamment à réguler les nouvelles activités économiques apparues à la faveur de l'émergence de l'économie, de la connaissance et de l'économie numérique qui se sont à ce jour encadrées par aucun statut juridique, développer l'esprit entrepreneurial et faciliter l'accès des jeunes au marché du travail par l'auto-emploi. Dans le domaine de l'agriculture et du développement rural, le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural sur 2 projets de décret exécutif portant déclassement d'une parcelle de terre agricole destinée à la réalisation d'une station de dessalement d'eau de mer au niveau de la wilaya d'Oran, déclassement d'une parcelle d'une forêt domaniale au niveau de la wilaya d'Oran, du régime forestier national pour la réalisation d'une station de dessalement d'eau de mer. Ces 2 projets de texte s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réalisation de 5 nouvelles stations de dessalement d'une capacité de 30 000 mètres cubes jour, chacune dans les wilayas de Taref, de Bjaya, de Boumerdes, de Tipaza et d'Oran.
Dans le domaine des transports, le ministre des Transports a présenté un projet de décret exécutif portant déclaration d'utilité publique, l'opération relative à la réalisation de la desserte ferroviaire Khenchla-Ain el-Beda. Ce projet de texte permettra la libération immédiate des terrains concernés par le tracé de la desserte ferroviaire sur 52 km et par conséquent l'accélération des travaux de réalisation de ce projet structurant dont les marchés y afférents ont été approuvés par le Conseil des ministres du 5 juin dernier. Sur un autre plan, le ministre des Transports a présenté une communication sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la feuille de route du développement de la flotte nationale de transport maritime de marchandises. Dans le domaine de l'aménagement du territoire, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a présenté une communication sur l'état d'avancement de l'opération d'actualisation du schéma national d'aménagement du territoire. Cette actualisation du schéma national d'aménagement du territoire à l'horizon 2030 s'inscrit dans le cadre des engagements consacrée dans le programme du président de la République, traduit dans le plan d'action du gouvernement. Elle vise à prendre en charge les nouveaux défis auxquels fait face notre pays, notamment en matière d'aménagement du territoire et de développement local. À l'issue de cette présentation, le Premier ministre a rappelé l'importance particulière que revêt le SNAT en matière de planification stratégique et a indiqué qu'il est nécessaire d'impliquer les experts nationaux dans sa concertation et préparation tout en prenant en considération les nouvelles orientations économiques du pays. Dans le domaine du commerce et de la promotion des exportations, le ministre du Commerce et de la promotion des exportations a présenté une communication sur la plateforme numérique dédiée à l'encouragement de l'importation pour la protection de la production nationale. L'objectif visé par ce dispositif est la régulation des importations sur leur rationalisation en vue de mieux protéger la production nationale et de préserver nos réserves en devises. Les feux de forêt qui nous ont rappelé donc le scénario de l'été dernier quand des incendies ont ravagé plusieurs wilayas du pays, notamment la wilaya de Bouira où 80 hectares du patrimoine forestier est parti en fumée. Cette semaine, une délégation du programme des Nations Unies de développement a effectué une visite à Bouira où elle s'est enquis de l'impact de quelques projets réalisés dans le cadre du programme d'appui à la mise en œuvre du programme national de réhabilitation des paysages forestiers affectés par les incendies. Reportage Naïma Loualish. Il s'agit du financement d'un ouvrage pour retenue collinaire à Dira et de l'offre de 14 000 plans pour le reboisement après le feu ravageur de l'an dernier de plusieurs hectares comme ici à l'Akhdariya. Confiance que nous fait le gouvernement algérien et les partenaires et aussi la confiance que le DGF et tous les partenaires au niveau local, ça nous met sous la responsabilité de vraiment connaître mieux la réalité du terrain, les défis, mais aussi pour répondre mieux avec les compétences, avec les ressources nécessaires pour la prévention, pour la réponse vraiment rapide, mais aussi pour des solutions durables et dans une approche multisecteur et participative. La conservation des forêts a réalisé une retenue collinaire d'une capacité de 2100 mètres cubes. Pour misère d'accompagnement, on a réalisé 2800 mètres cubes de gabionnage. L'investissement total, c'est l'équivalent de 450 000 $ américains. Élevé pour les retenues collinaires, l'abreuvage et l'arrosage, l'ouvrage de Dira a coûté la bagatelle de 6 millions de dinars pour le PNUD, tandis que les 14 000 plans furent financés à hauteur de 2 millions de dinars. Les services forestiers, pour leur part, ont prévu le repeuplement de 1000 hectares dans toute la région et d'ici 2023, avec à la clé une enveloppe de 200 millions de dinars.
Pour les superficies incendiées, on laisse le soin à la nature de se régénérer. D'ici 4 ans, s'il n'y a pas une régénération naturelle d'IA, on procède au repeuplement et au reboisement. Les services forestiers de concert avec le PNUD et autres associations s'attellent à restaurer le paysage forestier qui favorisera le recul de la désertification, les gaz à effet de serre, d'autant qu'un seul hectare peut piéger jusqu'à 2 tonnes de carbone. L'actualité est aussi économique. Poursuite de la foire internationale d'Alger à la SAFEX. Zoom ce soir sur le pavillon réservé au ministère de la Défense nationale. 19 unités de production de l'armée nationale populaire à caractère économique dans différents secteurs exposent leurs produits. Objectif s'impliquer davantage dans l'économie nationale. Yasmine Moussoudi. Après une éclipse de 2 ans due au Covid-19, la Foire internationale d'Alger reprend ses droits à l'occasion de sa 53e édition. Une édition qui consacre pour la première fois un pavillon au secteur de la défense nationale. Pour l'institution militaire, il s'agit là d'une occasion pour présenter ses différents produits au grand public. C'est intéressant ce qui est exposé par l'NDN et on aimerait bien que ça se répète encore pour d'autres fois, dans d'autres occasions. Ça m'a fait plaisir de le voir. Et de voir ce qui est fait de plus. On a de la munition, donc il y a les groupes électrogènes, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. 19 unités de production de l'armée nationale populaire à caractère économique dans différents secteurs ont exposé leurs produits afin de s'impliquer davantage dans l'économie nationale à travers ces établissements performants. Un acteur incontournable en matière d'innovation, de recherche et de développement technologique. Nous avons réalisé plusieurs systèmes vidéosurveillance, système contrôle d'accès, système anti-intrusion, système gestion de billetterie au niveau du stade. Le PQRSV a offert un système de sécurité complet. Nous présentons 2 laboratoires relevant de la direction centrale des matériels. Le premier laboratoire, c'est un laboratoire d'étalonnage, est un laboratoire accrédité selon la norme ISO 17025. Le deuxième laboratoire est un laboratoire qui contient un ensemble d'équipements de grande précision et de haute qualité permettant l'analyse des produits importés ou bien des produits qui sont fabriqués à l'échelle nationale. Nous avons exposé une large gamme de véhicules, comme le véhicule utilitaire et de transport. La production de ces véhicules se fait dans la wilaya de Tiaret par l'entreprise Mercedes-Benz. Une manifestation qui ouvre la voie aux opérateurs économiques locaux et étrangers afin d'échanger leurs idées et initiatives en vue de développer des relations d'affaires à même d'accroître les opportunités de partenariat et du coup améliorer les taux d'intégration des produits locaux. Dans l'actualité également, le départ du premier groupe de pèlerins vers les lieux saints de l'islam a eu lieu aujourd'hui depuis l'aéroport Houari Boumediene d'Alger. Présent à leur départ, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf Youssef Belmehdi, le ministre des Transports Ismail Mounji et le ministre de la Santé Abdelrahman Ben Bouzid. Reportage Melek Darahmoun, le commentaire est signé Bati Armani. Après 2 années de suspension due à la pandémie de coronavirus, le premier groupe des pèlerins algériens s'est envolé à destination des lieux saints de l'islam pour accomplir le rite du Hajj. Après la pandémie, nous souhaitons que le monde musulman vive en paix. Que le bon Dieu accepte notre pèlerinage et j'espère que personne n'en sera privé. Que le bon Dieu nous donne la force d'accomplir le Hajj dans de bonnes conditions. Nous espérons bien représenter la délégation algérienne de la meilleure façon qu'il se doit. Les mesures nécessaires sont prises pour faciliter aux futurs Hajjis d'effectuer les procédures administratives dans de bonnes conditions et dans des délais réduits. Malgré les difficultés, nous allons relever le défi et promouvoir les rites religieux. L'État algérien, les hautes autorités de l'État sont au service des pèlerins et nous sommes aussi à votre service. Nous avons choisi pour cette année une délégation médicale composée de représentants de certaines spécialités les plus demandées par nos pèlerins. J'appelle nos Hajjis, surtout ceux qui ont des maladies chroniques, à respecter strictement leur traitement. Nous avons donné toutes les orientations et recommandations. Nous continuons à faire le suivi. Et nous n'accepterons aucun laxisme de la part de nos responsables et de nos employés, que cela soit au niveau de l'entreprise de gestion aéroportuaire, dans tous les points concernés par l'opération du Hajj ou d'Air Algérie.
بعملية الحج ولا حتى الخطوط الجوية بأي تهاون. Pour cette nouvelle saison du Hajj, l'Algérie compte 18 000 pèlerins. Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour sa réussite. Le dessalement d'eau de mer, une des importantes alternatives au manque de pluviométrie enregistré ces dernières années. À Boumerdès, les travaux de réalisation de la deuxième station de dessalement d'eau de mer viennent d'être lancés par une filiale de la Sonatrach avec des compétences 100% algériennes d'une capacité de 300 000 mètres cubes jour. Cap Djennet 2 devrait être livré en 28 mois. Mejda Jahmouna. Les travaux de réalisation de la station de dessalement d'eau de mer Cap Djennet 2 ont été lancés. Avec une superficie de 16 hectares, cette station sera en mesure de produire 300 000 mètres cubes quotidiennement. On est là avec M. Louali pour procéder à l'ouverture de chantier, à la réalisation de la méga station de dessalement d'eau de Cap Djennet d'une capacité de 300 000 mètres cubes jour. La réalisation de cette station s'inscrit dans le programme complémentaire initié par le président de la République. Ce méga-projet a été confié à une main-d'œuvre 100% algérienne qui fera appel à ses capacités pour respecter les délais de remise de ce projet. L'accompagnement de l'entreprise ou de la société AEC qui est une société nationale à 100%, également le groupement GTP et JCB qui sont des filiales de la société Sonatrach et nous sommes très contents de voir ce projet se concrétiser. Le projet consiste à produire de l'eau potable conformément aux normes de l'Organisation mondiale de santé. Par rapport aux eaux potables, commençons par le procédé de pompage d'eau de mer à partir de l'eau, passons par plusieurs étapes de traitement, par filtre à sable, par osmose inverse et par la suite on essaie de faire la reminéralisation qui sert à potabiliser cette eau et la rendre conforme aux normes de l'Organisation mondiale de santé, l'OMS. La réalisation de ce projet a été confiée au groupement d'entreprises JCB et GTP, donc, qui vont mobiliser l'ensemble des moyens humains et matériels pour la réussite de ce projet et la livraison de ce projet dans les délais contractuels, avec la qualité requise et les normes internationales. Encore une nouvelle station de dessalement pour approvisionner en eau la wilaya de Boumerdès qui sera opérationnelle dans 28 mois. Un seul objectif, offrir aux foyers algériens de l'eau d'une manière continue et mettre fin aux coupures d'eau récurrentes. Dans la dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'ANP ont exécuté durant la période du 8 au 14 juin plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Les détails avec Marim Damis. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 4 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 6 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 7 quintaux et 19 kg de kiff traités, alors que 19 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 5 kg de la même substance et 48 352 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamnrasset, Bojbadji Mokhtar, Ingizem et Janet 156 individus et saisi 17 véhicules, 30 21 marteaux-piqueurs, 30 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, tandis que 21 autres individus ont été appréhendés et 19 fusils de chasse, 3 pistolets automatiques, 31 065 paquets de tabac, 28 tonnes de denrées ont
contrebande ont été saisis à Ouargla, El Oued, Msila, Biskra et Gardaya. De même, les gardes frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale des tentatives de contrebande d'immenses quantités de carburant, celles 1409 litres à Tamraset, Bourj-Beji Mokhtar, Tebessa, Tarf et Soukahras. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 84 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 152 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. La brigade de recherche et d'intervention de la sûreté de la wilaya de Bjaya a arrêté un individu qui se faisait passer pour un haut fonctionnaire de l'État et arnaqué ses victimes en leur demandant des sommes d'argent importantes pour les faire bénéficier de différents avantages et privilèges tels que les dossiers de logement, les projets touristiques et d'autres activités commerciale. Dans son communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale appelle tous les citoyens qui auraient pu être victimes de cet individu ou détenant des informations sur lui à se rapprocher de la Sûreté de la wilaya de Bjaya ou du commissariat de police le plus proche à travers le territoire de la République pour déposer plainte ou faire une déposition dans cette affaire. لا غلط وانا ما كنتش وحدي، كانوا معايا ناس هما اللي دفعوا لي بالشيء هذا. يسمحوا لي الا ما سمحوليش كان العداله تاخذ مجراها ونتحمل انا ندي الحبس تاعي. هذه الصراحه. Dans le cadre de la série de forums qu'organise la chaîne de la mémoire, le centre universitaire Ali Kafi à Tindouf a organisé pour la première fois un forum sur le fondateur du Front populaire de libération de Saria El-Hamra et Oued El-Dahab en présence de professeurs et spécialistes et dirigeants du Front Polisario et Organisation populaire sahraoui. Ammar Touagin, Zohir Bendimelet. Plusieurs axes ont caractérisé la deuxième conférence maghrébine sur l'icône de la cause sahraoui et le déclencheur de la révolution du 20 mai, El Wali Mustafa Seyed, le fondateur du Front Polisario qui est considéré comme le symbole de l'unité des peuples maghrébins. Le martyr Mustafa Seyed est considéré comme un symbole pour les peuples du Maghreb et particulièrement pour les mouvements de libération. C'est un symbole de lutte et de militantisme. Il est également considéré comme la personnalité qui a érigé les fondements politiques, organisationnels et militaires de la République arabe sahraoui démocratique. Cette conférence vise à mettre en avant le parcours de ce personnage révolutionnaire et historique qui est parvenu en un temps record à promouvoir la pensée de libération du Sahara occidental. La pensée adoptée par le Wali Mustafa Seyed ne concernait pas seulement le Sahara occidental, c'est une pensée qui a appelé à unir tous les pays du Maghreb. Il s'agit d'une autre manière d'exprimer le soutien constant et inaliénable envers notre cause et notre peuple. Le shahid, le Wali Mustafa Seyed, est une figure emblématique à l'échelle des valeurs polies dans toute la région arabe. Sa pensée avait une portée islamique, arabe, africaine et surtout maghrébine. Nous avons essayé de mettre en exergue sur cette personnalité inébranlable. Le Wali Mustafa Seyed était très considéré par les peuples du Maghreb et par le peuple sahraoui en particulier. Cette conférence animée par des docteurs algériens où les intervenants sont revenus longuement sur les qualités de ce personnage historique et son parcours de militant hors pair. Cette rencontre a permis de rappeler l'importance de poursuivre la lutte pour la cause sahraoui. Le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a démenti ce mercredi des informations relayées sur les réseaux sociaux. Une intox distillée par les laboratoires de la propagande du Marzen à propos d'un soi-disant échec de l'Algérie de rassembler des soutiens pour la tenue d'une réunion urgente de la Ligue arabe afin d'obtenir un communiqué de soutien en sa faveur. Le ministère des Affaires étrangères dément formellement ces fake news qui n'ont aucune véracité, qui vont à l'encontre des valeurs de la diplomatie algérienne. Cette dernière poursuit ses missions en toute transparence, insistant sur le caractère bilatéral et politique de la crise actuelle avec le gouvernement espagnol en raison du revirement de ce dernier face à ses obligations de règlement de la question sahraoui et la décolonisation des territoires occupés selon les principes de la légalité
l'égalité internationale. Dans le même contexte, le représentant permanent de l'Algérie aux Nations Unies, Nadir Larbaoui, a réfuté mercredi les allégations fallacieuses du Maroc qu'il a tenues pour responsable de l'obstruction de l'organisation du référendum d'autodétermination au Sahara occidental occupé. Dans une lettre au président et aux membres du Conseil de sécurité, l'ambassadeur Larbaoui a indiqué que la correspondance du représentant permanent du Maroc à l'ONU contient d'une manière inappropriée une référence directe et trompeuse concernant l'Algérie, accompagnée d'allégations fallacieuses et mensongères visant à détourner l'attention des membres du Conseil de sécurité et la communauté internationale de l'occupation illégale du Sahara occidental par le Maroc depuis 1975. Des experts espagnols en droit international ont indiqué dans un article repris par le quotidien Publico que la décision du gouvernement espagnol de soutenir le soi-disant plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental est une double violation du droit international. Ils ont dans ce sens soutenu que la suspension du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération avec l'Espagne est une contre-mesure aussi légale que nécessaire est attendu, expliquant que face à la violation par l'Espagne du droit international, l'Algérie a l'obligation de réagir. Yamina Saïdji. La suspension par l'Algérie du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération avec l'Espagne après le changement de position de Madrid concernant le Sahara occidental est une mesure légale et respecte la légalité internationale, ont assuré des experts espagnols en droit international. L'Association des professeurs de droit international public et de relations internationales a indiqué dans un article repris par le quotidien Publico que la décision du gouvernement espagnol de soutenir le soi-disant plan d'autonomie est une double violation du droit international. Parce qu'il est d'une part impératif pour tous les États de respecter le droit à l'autodétermination des peuples sous domination coloniale dans le peuple sahraoui. Pour l'association, cette violation particulière est incombe à l'Espagne en tant que puissance administrante, à savoir garantir précisément l'exercice de l'autodétermination de son ancienne colonie, et d'ajouter que lorsque l'Espagne viole gravement une norme qui fait partie intégrante de l'ordre juridique international, elle ne peut s'attendre à une absence de réaction. Ce droit et cette obligation ont été exécutés par le gouvernement algérien dans le strict respect du droit international. La réaction d'Alger est une contre-mesure aussi légale que nécessaire et attendue, soutient l'association qui insiste sur le fait que face à la violation par l'Espagne du droit international, l'Algérie a l'obligation de réagir. Les professeurs de droit international ont affirmé que les États peuvent et doivent mettre en œuvre des mesures de pression qui imposent la cessation de ce comportement pour préserver les principes clés de l'ordre international, précisant que la passivité n'est pas une option. Cependant, il rappelle que ce revirement espagnol n'affecte pas la nature du territoire du Sahara occidental autant que territoire non autonome, ni le statut des parties. Cela implique un éloignement du gouvernement espagnol du droit international et des responsabilités juridiques en tant que puissance administrante du territoire. Les professeurs membres de cette association expliquent dans leur analyse que la violation flagrante du droit international ainsi que la reconnaissance des conséquences de l'invasion militaire du régime marocain oblige tous les États à exiger que l'Espagne revienne à la légalité. Alors que Madrid s'est empressé à se plaindre auprès de l'Union européenne suite à la suspension du traité d'amitié et de bon voisinage, les professeurs ont précisé que l'Espagne et l'UE ne peuvent pas activer de représailles contre l'Algérie car Alger n'a violé aucune norme internationale. Les demandes et menaces formulées au gouvernement algérien de réactiver le traité et les accords commerciaux ne sont pas conformes à la légalité internationale car il ne s'agit pas d'un acte unilatéral mais d'une réponse nécessaire à une attaque flagrante de l'Espagne, concluent les experts en droit international. Les mouvements de grève et de protestation impliquant plusieurs secteurs sont loin de s'estomper au Maroc où la colère du Front social monte crescendo suite à la grève générale ayant touché le secteur de l'enseignement supérieur en sus d'une grève nationale dans la fonction publique prévue le 20 juin. Yamina Saïdji.
Condamnés à vivre dans la pauvreté et le dénuement le plus extrême, les Marocains continuent de dénoncer leurs conditions de vie qui se dégradent de jour en jour. Face à la politique répressive du Merzen, plusieurs organisations syndicales annoncent des grèves dans plusieurs secteurs, notamment celui de l'éducation et de l'enseignement supérieur, une fois de plus confrontés à l'échec des réformes, pire encore aux accords de normalisation avec l'entité sioniste. Hier, les professeurs des écoles et les chercheurs victimes de licenciements abusifs ont tenu un sit-in devant le siège du Parlement marocain à Rabat. Des mouvements de contestation qui font suite à d'autres actions initiées depuis plusieurs jours. Objectif, dénoncer la défaillance du système éducatif à plusieurs niveaux, l'absence de transparence et d'égalité, ainsi que les démarches du Merzen qui visent à impliquer les établissements d'enseignement supérieur dans la normalisation avec l'entité sioniste dans le cadre de ce qu'ils appellent un partenariat académique et de recherche. La réponse systématique des autorités est la répression, la violence et les restrictions aux droits et libertés individuelles. Les membres du syndicat ont également pointé du doigt ceux qui font de la résistance au sein du ministère de l'Enseignement supérieur pour l'intégration de nouveaux contenus dans le programme des cours, accusant ces derniers de dissimuler les terribles réalités du système. Le bureau du syndicat marocain de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a déclaré dans un communiqué que l'accueil réservé par le ministre marocain de l'enseignement supérieur à son homologue sioniste est un geste inacceptable qui ne représente que le ministre lui-même, appelant les enseignants et les chercheurs à faire bloc contre toutes les actions et initiatives de normalisation qui visent à infiltrer les universités marocaines, profaner leur campus et salir leur réputation. D'autre part, la Confédération générale du travail, l'Organisation démocratique du travail et la Fédération des syndicats démocratiques appellent de nouveau à une grève nationale le 20 juin. Les secteurs qui risquent d'être touchés par cette paralysie sont les établissements publics, les collectivités territoriales et le secteur du transport et de la logistique. On arrive au sport et votre rendez-vous méditerranéen présenté ce soir par Riyad Belkhadim. Riyad, bonsoir. Bonsoir Amina. C'est à vous. Bonsoir à tous. Plus que 10 jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens. Toutes les dernières infos des Jeux, c'est tout de suite après le générique.